नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज जुलाई 1 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आज मास बदलवा सहित देश राज्य में अनेक नियम बदली। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, खूब शीघ्र खोलिब रत्न भंडार। खूब शीघ्र खोलिब श्रीमंदिर रत्न भंडार एवं गणति मध्य कराजिबो। जदि किछि गड़बड़ होइथाय तेबे दोषी को दंड विधान कराजिबो। पाताल रे थिले मध्य खोजिकी दंड दियाजिबो। बीजेपी राज्य स्तरीय स्वागत संबर्धना उत्सव में गतकाली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह कहिसंती। अन्यपटे सेप्टेम्बर 17 तारिख में प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन में राज्य में सुभद्रा योजना रे महिला मानक 50,000 टंकार भाउचर प्रदान कराजिबो बोली मध्य से कहिसंती। परवर्ती खबर, रेलवे क्षेत्र में इतिहास रचिबो ओडिशा। गतकाली बीजेपी विजय संबर्धना उत्सव में राज्यवासी को कृतज्ञता जणाइबा सहित रेलवे विकास भविष्य संपर्क में प्रतिश्रुति देइचंती केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। से कहिसंती 10 वर्ष तले ओडिशा को मात्र 800 कोटी टंका मिलुथिला, जहा कौनसी विकास काम को अति नगण्य। आगरू ओडिशा अवहेलित अवस्था रे थिला, किंतु मोदी शासन काल में ओडिशा को बेस गुरुत्व दिया जाइछे। 10 वर्ष भितर मोदी ओडिशा को गुरुत्व देई फंड को 4 गुणा वृद्धि करिसंती। ओडिशा को प्रति वर्ष 10,000 कोटी रो अधिक अनुदान मिलुची। रेलवे क्षेत्र में विकास मिलुची। एबे ओडिशा रे रेलवे विकास पाई 10,536 कोटी टंका अनुमोदन होइछे। गत 10 वर्ष भितर ओडिशा रे जेतिके रेलवे लाइन होइछे यह एक रेकर्ड बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नहीं बीजेडी उठाइला प्रश्न। सेप्टेम्बर 17 तारिख में ओडिशा रे आरंभ कराजिबो सुभद्रा योजना। तबे यह मध्य बीजेपी रो राज्य पाई प्रतिश्रुति थिला, यह एबे पूर्ण होबाकू जाउछे। तबे यह को नहीं विरोधी दल बीजेडी तरफ प्रश्न उठिछि। ए जाय एहार डिटेल्स काहे आसीनी बोली प्रश्न करा जाइछे। अन्यपटे एथिरे केउ केउ लोक उपकृत हेबे, केते टंका खर्च करा जिवो, महिला माने केउ बाबद रे एही टंका को खर्च करिवे, एते आर्थिक बोझ केउठु आसीबो, ए नै बीजेपी किछि ए पर्यंत घोषणा करिनी। तबे एही योजना केवल राजनीति रो उद्देश्य रखा जाइछि बोली बीजेडी कहिछि। परवर्ती खबर, आसंता 7 रु 8 दिन मध्य रे राजधानी रे खोलिबो चाउल एटीएम। राजधानी रे ग्रेन एटीएम प्रस्तुति होई सारिछि। आसंता 7 रु 8 दिन मध्य रे खाउटी माने एही ग्रेन एटीएम रु चाउल उठाई पारिबे। राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ए नै सूचना दैचंती। स्मार्ट कार्ड जरिया रे एटीएम रु टंका उठाइला भली एणिकी ग्रेन एटीएम रु आपण माने चाउल उठाई पारिबे। आगामी दिन रे प्रति जिल्ला रे प्रति ब्लॉक रे गोटिए लेखा ग्रेन एटीएम खोला जिवो। एथिरु स्थानीय लोक माने उपकृत हेबे। स्मार्ट कार्ड जरिया रे चाउल नै पारिबे बोली मंत्री पात्र कहिसंती। परवर्ती खबर, आसंता 3 तारिख रु राज्य रे प्रबल वर्षा। लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे विभिन्न स्थान रे वर्षा लगी रही। 24 घंटा मध्य रे अनुगुल रे सर्वाधिक 143 मिलीमीटर वर्षा होइछे। अन्यपटे आसंता 3 तारिख रु प्रबल वर्षार संभावना रही। चाषी माने शीघ्र बिहन बुणाबुणी काम सारंतु बोली वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्तर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहिसंती। तथापि राज्य रे 19 जिल्ला रे एबे नियंटिया वर्षा रहितिबा से कहिसंती। परवर्ती खबर, आज ठारू अभियोग शुणाणी करिबे मुख्यमंत्री। आज सोमवार ठारू खोलिबो राज्यर जनता दरबार। लोकमानंक ठारू सीधा सड़क अभियोग ग्रहण करिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। दीर्घ वर्ष पर मुख्यमंत्रींकर अभियोग प्रकोष्ठ आज ठारू खोला जाउची। मुख्यमंत्री बसिबा सहित लोकमानंकर अभियोग शुणाणी करिबे। लोकमाने मुख्यमंत्री को भेटी अभियोग देबा पई पंजीकरण व्यवस्था हेबो। यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे आज सकाळ 9 टारू 12टा पर्यंत चलिबो पंजीकरण। मुख्यमंत्री को भेटी अभियोग देबाकू चाहुथिबा लोकमाने आसी पंजीकरण कराई अभियोग जणाई पारिबे बोली साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु कुआ जाइछि। परवर्ती खबर, खेलाड़ी उपर है टंका वर्षा। दीर्घ 17 वर्ष पर भारत को फेरी विश्वकप ट्रॉफी। रोहित शर्मा नेतृत्व में भारत T20 विश्व चैंपियन होइछे। यह पर भारतीय दलर खेलाड़ी मानक पई बड़ घोषणा करा जाइछे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व विजेता भारतीय पई 125 कोटी टंका अर्थराशि घोषणा करिसेंती श्री शाह। परवर्ती खबर, गो पालन करने को राज्य में दियाजिबो सब्सिडी। राज्य में दुग्ध उत्पादन वृद्धि करने को गो पालन को
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସବସିଡି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀ ରୋଗର ନିଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଖୋଲିବ ପ୍ରାଣୀ ରୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଫଳରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। MSME ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ନୂଆ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁଥିରେ ଯୁଗ୍ମ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲା। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜିଠାରୁ ପୁରା ଦେଶରେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପୋର୍ଟେବିଲିଟି କରିବାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ନିୟମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ପୋର୍ଟେବଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ 7 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଠକେଇକୁ ରୋକିବାକୁ ଟ୍ରାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅଣାଯାଇଛି। ସିମ୍ କାର୍ଡ ଅଦଳ ବଦଳ ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରାଇ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଆଜିଠାରୁ ପୁରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର। ଚଳିତ ମାସ ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେବା କଥା ହୋଇନାହିଁ, 27% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ରାଜ୍ୟର 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 67% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 153.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ମାସ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନୂଆ ଶାସନ ସଚିବ। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ ଆହୁଜା। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 1990 ବ୍ୟାଚର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଆହୁଜା। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ସଚିବ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ମଧ୍ୟ BBSER ସମ୍ମାନଜନକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ମନୋଜ ଆହୁଜା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ହେବ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଆଯିବ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ। ଗତକାଲି କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅବସରରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବେଢ଼ା ବୁଲି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିକଟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ସପ୍ତାହକ ପରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏଥର ରଥ ଟଣାରେ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉଠିବ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଜୁଲାଇ 7 ଓ 8 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା, 14 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, 15ରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, 17ରେ ସୁନାବେଶ, 19ରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ 24 IPS ଅଫିସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 25ରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବିଜେପିକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି କହିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛୁ। ସଂଗଠନକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବୁ ଯେ 25ରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବିଜେପିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି। ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର
ମନର ପ୍ରତିଟି କଥା ପାଳନ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ଏପରି ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜେପିକୁ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଭଳି ସେବା ଏବଂ ଏଭଳି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କାମ କରିବୁ ଯେ ଆଗାମୀ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଶାସନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ 77 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଳକା ରହିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଆଲୋକୀକରଣ, ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ପ୍ରଭୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପୌର ପରିଷଦ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ରବିବାର ଦିନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିବ ଅନେକ ନିୟମ। ନୂଆ ମାସ ଜୁଲାଇ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲିଂ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜିଠାରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ପାଣି ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ। ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାରତ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ ବିଲ୍ ପ୍ରମୋଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଚାର୍ଜ ବଢ଼ୁଛି ଆଜିଠାରୁ। ତେବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତ କାର୍ଡ ଉପରେ ରିପେମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜକୁ 100ରୁ 200 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ବିଆଇ ରିୱାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ। ଏସ୍ବିଆଇ ନେଣଦେଣ କରୁଥିଲେ ରିୱାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ଆଜିଠାରୁ ବଢ଼ିଛି। ସିମ୍ ପୋର୍ଟେବଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଣିକି ସପ୍ତାହେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇଟିଆର୍ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 ପାଇଁ ଆଇଟିଆର୍ ଫାଇଲ କରିବା ସମୟସୀମାକୁ ଜୁଲାଇ 31, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଜମା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ଲେଟ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ନୂଆ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ। ଦେଶର ନୂଆ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ। ଆଜିଠାରୁ ଭାରତରେ ନ୍ୟାୟିକ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ଯୁଗ। 160 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇଂରେଜ ଅମଳର ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ହଟିବ। ଆଜିଠାରୁ 3 ନୂଆ ଆଇନ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗିବ। ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଜିଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆଇନ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆସିବ। ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା। ଭାରତ T20 ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ହାତେଇବା ସହିତ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା। 2.45 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ 20.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ଭାରତ। ଏହା ସହିତ ବିଜେତା ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବିପୁଳ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଭାରତ ଠାରୁ ହାରି ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 1.28 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ 10.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବସର ନେଲେ ଜାଡେଜା। T20 ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ଗତକାଲି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ T20 ଫର୍ମାଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 2024 T20 ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ଥରେ କେବେ ହେବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜାଣନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ମସିହାରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ। 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପରେ 20ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଶିକି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 26 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସିବ।